Periyar did lot of things. Social reformer, we accept. He did lot of services to the downtrodden people. We enjoyed. And if Periyar was not there, we people are not here. That's a fact. We accept. But still, Periyar philosophy is diluting. Is it diluted? Definitely it's diluted. The reason you may say that it is the public not understood the philosophy of Periyar, you can say. People can say that. Here, people all are here. How many people will go back to the house and neglect what he said? No God, God is not there. Here I am, I heard, I enjoyed. But when I go back, I go to my place where I can pray God like that. So this is why it happens. What is the reason behind it? What I understood this. Periyar's philosophy. What Periyar said, people should accept. Whether you are not accepting my philosophy, you go away. Like that, he sent out when Annadure and all political party was formed, and they came and they wanted to bless Periyar. But Periyar said, all right, you go away. Adjustability was not there. The same Annadure, regarding this Hindi and language problem, Annadure and other political followers, they agitated. We are also agitated. I too participated all. When Annadure went to parliament, he listened to the parliamentarians and all, and he accepted, he adjusted, and he came back. That is one adjustability. The second, the second Periyar's, even if Periyar would have adjusted with Annadure and other people, definitely politics would be there. Through politics, cultural revolution or social reforms would be possible. There also he has not adjusted. But I am not telling that Periyar is egoist and all, that I am not concerned. So therefore, what my main point is, Periyar's philosophy diluted because Periyar was not adjustable with the society then existed. That's not definitely. You may say, sorry sir, I am not hurting anybody here. This is what I understood. Every time, whenever you say non-Brahmin movement, yes, I did research and I MPhil dissertation on Tyagaraja Chetty and all. The present Dravidian parties, all Dravidian parties are born out of Justice Party only. Justice Party, at least for a few years, existed because of adjustability. When Tirujnanam of Tirunelveli, when he hoisted, he opposed people because of language. Telugu people were all Justice Party people are supporting Telugu people only, so why not Tamil people like that? Then immediately the leaders of Justice Party adjusted by themselves, dropped that K.V. Reddy Naidu and all, and included Tirunjanam. Like that, if Periyar would have adjusted certain things, definitely his philosophy would have accepted in toto. So therefore, I am not blaming Periyar, but public say that we are not cooperating, we are not understand the philosophy of Periyar. How is it possible to make people to understand Periyar now? How is it any I think I am sure that Professor Jagadeesan is there. He won't leave me. I know very well. But still, this is there in my mind. Please excuse me, sir, I am not blaming anybody. I am not blaming the followers of Periyar. I am also following Periyar only. And to certain extent, only thing is,
this dogmatic belief is there in our mind. God worship and we don't know where is God and all. But still that fear is there. That fear, how to eradicate this fear? How to eradicate this? This is what that is there in my mind for several years. I request people, participants, give me a proper answer for this. Thank you, sir. Please. முதல்ல டாக்டர் குமரேசன் அவர்களுக்கு நன்றி. விவாதத்தை துவக்கி வச்சார். ஒன்று இதில் இந்த கிளர்ச்சிக்காரன் புரட்சிக்காரன் அல்ல அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க. எல்லா புரட்சிகளும் கிளர்ச்சிகளிலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கின்றன. கிளர்ச்சி மட்டுமல்ல, இனியும் சொல்ல கலகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. முதல்ல கலகம், அப்புறம் கிளர்ச்சி, அது புரட்சியாக மாறுது. இது ஒன்று. பெரியார் அதை விட ஒன்று சேர்த்தார். நான் அடிவு வேலைக்காரன் அப்படின்னார். அடிவு வேலைன்னு என்னென்னா, இருக்கிற தீமைகளை அடித்து விட்டால்தான் அந்த களம் அடுத்த பயிருக்கு சரியாக இருக்கும். களை எடுக்கின்ற வேலையும் உண்டு. அந்த அடிக்கும் வேலை என்பது மிக, இனியும் சொல்லப்போனால் மிக மிக கடினமான ஒன்று. இவர் சொன்னார் இல்லையா, அட்ஜஸ்டபிலிட்டி. இவர் நீதி கட்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுச்சு, பெரியார் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலைங்கிறது. மார்க்ஸுடைய டைமில் நிறைய சோஷலிஸ்ட்டுகள் இருந்தாங்க, நிறைய சோஷலிஸ்ட் குரூப்புகள் இருந்தாங்க. மார்க்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டார்னா ஒருவேளை மார்க்ஸையும் தூக்கியிருப்பாங்க, மார்க்சிசம் இருந்திருக்காது. அட்ஜஸ்டபிலிட்டி எங்கே வருதுன்னா நீதி கட்சி. நீதி கட்சிக்கும் திராவிட இயக்கம் அதனுடைய துவக்கம் நீதி கட்சி. ஆனால் திராவிட இயக்கம்னு வர்ற சமயத்தில் நீதி கட்சியோடு நின்றுருந்தேன்னா ஒரு சமூக மாற்றத்திற்கான இடம் இருந்திருக்காது. சுயமரியாதை சேர்ந்தால் தான் அது திராவிட இயக்கமாக பரிணமிக்கும். நீதி கட்சி சில வாய்ப்புகளை கோரிட்டு அதனுடைய சாதனைகளை குறைத்து மதிப்பிட முடியாது. பிராமணர் அல்லாதாருக்கான சில வாய்ப்புகள் அந்த காலத்தில் அது செய்த ஒரு சாதனை மிகப்பெரிய சாதனை. பொது எதிரி என்ன என்பதை அடையாளமிட்டு விட்டது. யார் நமக்கு மறுக்கின்றார்கள் என்பதை அடையாளமிட்டு விட்டது. நீதி கட்சியை நம்ம குறைச்சி மதிப்பிடலை. ஆனால் நீதி கட்சி அதற்கு ஒரு சமூகம் மாற்ற திட்டம் இருக்கவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஜாதி ஒழிப்பு என்பதை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. ஆனால் இதை மனிதர்களுக்கு சுய அறிவு பகுத்தறிவு வந்தால்தான் இந்த ஜாதியை இந்த பிடியிலிருந்து விடுபட முடியும் என்று பெரியார் நினைத்தார். சுயமரியாதை இயக்கம் என்பது சூத்திரனாக இருப்பவனை மனிதனாக மாற்றுவது என்று பொருள். இணங்கி போகின்ற தன்மையிலிருந்து விடுவிப்பது என்று பொருள். விடுதலை என்பதுவே அடிப்படை விடுதலை என்பது அச்சத்திலிருந்து விடுதலை. அந்த அச்சத்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்பதற்காக சுயமரியாதை சொல்லப்பட்டது. இந்த அச்சங்கிறது எது மேலே அச்சம் இருந்தாலும் அச்சம்தான். ஒரு பற்று இருப்பது வேறு, அச்சம் இருப்பது வேறு. அப்பாவுக்கு பயந்து பிள்ளை இருக்கலாம், மற்றவங்களுக்கு இருக்கலாம். இந்த அச்சம் என்பது கடவுளின் பெயரால் ஊட்டப்பட்டாலும் அதை மறுப்பது தான் பெரியாரியல் என்பது. நீங்கள் எந்த இதிலிருந்தும் அச்சத்தில் விடுபட வேண்டும், அறிவின் மூலமாக அறிய வேண்டும்னு இணைச்சி சொன்னவர். அப்போ இது கடவுள் இல்லைங்கிறது அது ஒரு பகுத்தறிவின் ஒரு உச்சகட்டமே தவிர அதை அடிப்படை சமூக திட்டமாக பெரியார் என்றும் கொண்டு சென்றது கிடையாது. பகுத்தறிவு என்பதை சொன்னார், மானமும் அறிவும் என்பதை சொன்னார், கடவுள் இருப்பதும் இல்லாதவையும் அவற்றை கொண்டு நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார். அதனால் இதை கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டால் அதை கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த திட்டம் போகுதுன்னு இல்லை. இன்றும் கூட பெரியாரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் பலர் கடவுள் ஏற்பாளர்கள் தான், மறுப்பாளர்கள் அல்ல. ஆனால் கடவுள் என்பதை ஒரு அறிவின் மூலமாக நீங்கள் பகுத்தறிந்து கொள்ளுங்கள் என்பது வேறு. எது கடவுள் என்பது, எதற்காக கடவுள் என்பது, இப்படித்தான் கடவுளை அணுக வேண்டும் என்பது, சடங்குகளை கடவுளோடு இணைத்து பார்ப்பது, மனிதனது அந்த உறவுகளை கூட கடவுளின் அடிப்படையில் பார்ப்பது என்பதைத்தான் அவர் கேள்விக்குள்ளாக்கினாரே தவிர அத்தகைய கடவுள் அவர் கடவுள்னு சொல்ல எந்த கடவுளையும் பெயரிட்டு சொல்லவில்லை. முருகன் இல்லவே இல்லை, சிவன் இல்லவே இல்லை, விஷ்ணு இல்லவே இல்லை, அல்லாஹ் இல்லவே இல்லை, யெகோவா இல்லவே இல்லை என்று அவர் சொன்னது கிடையாது. கடவுள் என்ற கருத்தியலை சொன்னார். எது உன்னை பிணைக்கிறதோ, எது உன்னை செயல்பட விடாமல் தடுக்கிறதோ அந்த கடவுளை அவர் மறுத்தார். அச்சத்தின் மூலமாகத்தான் கடவுளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று இருந்தால் அது என் சம்பிரதாயமாக போச்சு அப்படின்னா உலகத்தில் மாற்றங்கள் வருதில்ல. எல்லாம் வரலாற்றுத்துறையை சேர்ந்தவங்க. உலக வரலாற்றில் பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு தனி இடம் உண்டு. அந்த புரட்சி எதனால் வந்தது என்றால் டிவைன் ரைட் தியரி ஆஃப் கிங்ஷிப் என்ற ஒன்றை அடித்து விட்டது.
அடியோடு ஒடுக்கிவிட்டது. மக்களது உரிமையை அன்று முதல் வந்த மக்களாட்சி என்று மலரத் தொடங்கிய டிவைன் ரைட் தியரி ஆஃப் கிங்ஷிப். திராவிட இயல் பெரியாரியல் என்பது டிவைன் ரைட் தியரி ஆஃப் பிராமினிசம் என்பது. அந்த பிராமணருக்கு டிவைன் ரைட் தியரி, அதன் மூலமாக வருகின்ற உரிமை, அவர்கள் கூறுவதெல்லாம் தெய்வத்தின் கட்டளை என்று நம்புகின்ற அந்த பாங்கு, கட்டமைப்பு அனைத்தையும் மறுப்பது தான் அந்த ஒரு பெரியாரிசம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். டிவைன் ரைட் தியரி ஆஃப் பிராமின்ஹுட், டிவைன் ரைட் தியரி ஆஃப் சனாதனா, வாட் எவர் இட் மே பி, ஒரு நம்மீது திணிக்கப்பட்டது. நாம் அதை மறுக்க முடியாது, நாம் அதை எதிர்க்க முடியாது, கேள்வி கேட்க முடியாது. ஏனென்றால் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் தி டிவைனிட்டி என்பதாக ஒன்றை உருவாக்கி நிற்கின்றார்கள். அதை மறுப்பது, அதற்காகத்தான் இந்த சில கருத்தியல்களை நாம் இளைஞர்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும். பெரியார் எதை மறுத்தார், எதை விளக்கினார், எந்த அடிப்படையில் விளங்கச் சொன்னார்? அறிவை பயன்படுத்துங்கள் என்று. அவர் தன்னை டிவைன் ரைட், தனக்கு டிவைன் ரைட்டை கோரியது கிடையாது. அவர் கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்னார், கேள்வியை கேட்க சொன்னாரே தவிர, புத்தரை போல அவர் சொன்னது நான் சொன்னேன் என்பதற்காகவே இதை நீங்கள் ஏற்க வேண்டாம் என்று. வரலாற்றில் மிகச்சிலர் தான் அவ்வாறு சொல்லியிருக்கின்றார்கள். புத்தர் முதலில் சொன்னார், நானே சொன்னாலும் கூட உனது அறிவுக்கு இதை உட்படுத்து, சரியெனப்பட்டால் எடுத்துக்கொள் என்று புத்தரை போல சொன்னவர் பெரியார். பெரியாரிசம் என்பது நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் வருவது அல்ல. பெரியாரிசம் என்பது அறிவின் அடிப்படையில் வருவது, சமத்துவத்தின் மீது உள்ள பற்றினால் வருவது. அவருக்கு எந்த பற்றுமே கிடையாது. அவருக்கு மொழிப்பற்று கிடையாது, தேசப்பற்று கிடையாது, மதப்பற்று கிடையாது, இறைப்பற்றும் கிடையாது. அவருக்கு உள்ளதெல்லாம் நியாயத்தின் மீது உள்ள பற்று, மனித நியாயத்தின் பொதுமையின் மீது உள்ள பற்று. அந்த பற்றை தவறு என்று நம்மால் கூற முடியுமா? பெரியார் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிருக்கலாம், அது வேறு விஷயம், அதை பற்றி சொல்லலை. அவர் ஒரு அதிகார அரசியல் இல்லாதவர், சமூக அரசியல் இருப்பவர். அதிகார அரசியல் இருப்பவருக்கு வாக்கு சேர்ப்பதற்காக சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படலாம். ஆனால் சமூக மாற்றத்திற்கு, சமூக அரசியலை நடத்துவர்களுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டால் பெரியார் இருப்பார், பெரியாரிசம் இருக்காது. பெரியாரிசம் தான் நம்மை வழிநடத்துகிறது என்றால் அவர் அன்னைக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகாதனால வந்த விஷயம்தான். கொண்ட கொள்கையில் உறுதியாக இருப்பது, கொள்கை என்பது அதை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற திட்டம் என்பது உண்டு. கொள்கையில் உறுதியாக இருந்த திட்டங்களில் கொஞ்சம் பேர் நடைமுறைப்படுத்துகின்ற வாய்ப்பு பெற்றவர்கள் அதை ஒரே வேளையில் கொண்டு வருகின்றார்களா, பல அடுக்களாக கொண்டு வருகின்றனர், பிறகு வருகின்ற வசதி. ஆனால் நமக்கு கலங்கரை விளக்கம் ஒன்று தானே இருக்க முடியும். அதுவே கலங்கரை விளக்கமே அங்கே போய் அலையில் ஆடிட்டு போயிட்டு வந்தோன்னா கலங்கரை விளக்கம் இருக்காது. அதே போல் பெரியாரை தத்துவத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால், பெரியார் என்ற தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்னா மதிக்கின்றோம் என்றால் அவர் தத்துவத்தில் அவர் தெளிவாக இருந்தார், உறுதியாக இருந்தார். அதை நீக்கு போக்குகளுக்கு அவர் இடம் கொடுக்கவில்லை. வேலை திட்டம் என்று வருகின்ற பொழுது எப்பொழுதுமே அவர் எந்த விதமான ஒரு இணக்கத்திற்கும் தயாராகவே இருந்தார். நன்றி. உன் கடவுளை விட, உன் சாஸ்திரத்தை விட, உன் முன்னோரை விட, உன் வெங்காயம் வழக்கமாத்தை விட உன் அறிவு பெருசு, அதை சிந்தி.